дуруд шунавандагони азиз, шарҳи охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз чаҳоршанбе 4 марти 2020 сол аст. дар пайи иттиҳоми ахборком сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия дар саҳифаи расмии худ дар Фейсбук нависондааст, ки хабари бидуни далел ва воқеияти интишор намудани сомонаи ахборком зери сарлавҳаи доираи надиҳи салафият мебарорам полковник Назаров рекетери пагондор ва бандаи ӯро аз 1 марти 2020 сол қотиана рад менамояд. дар сафорати Тоҷикистон дар Россия нафаре бо насаби Назаров кор намекунад ва чунин мансаб ё мақоми ба сифати муовини сафир дар умури иқтисодӣ барои фаъолияти дипломатҳо дар намояндагии дипломатӣ мавҷуд нест. зимнан ҳолатҳои интишории маълумоти беасос аз тарафи ахборком бори аввал мушоҳида намешавад. сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия дар сурати такрор шудани тӯҳмат ва интишори маълумоти беасос ҷиҳати ҳимояи шаъну шарафи худ дар асоси ҳуқуқ ва меъёрҳои байналмилалӣ чораҳои зарурӣ хоҳад андешид. оварда шудааст дар саҳифаи фейсбукии сафорати Тоҷикистон дар Русия. ёдовар мешавем, ки 1 марти соли равон расонаи ахборком хабаре нашр шуд, ки гӯё дар сафорати Тоҷикистон дар Русия нафаре бо насаби Назаров дар вазифаи муовини сафир дар умури иқтисодӣ фаъолият мекунад, ки ин нафар афсари амниятӣ буда бо ҳар роҳу восита ба соҳибкорони тоҷик, ки дар ҳудуди Русия хусусан дар Москав фаъолият мекунанд, таъсир расонида аз онҳо маблағҳои муайян мегирад. ҳамчунин илова шудааст, ки гӯё Назаров бо чанде аз нафарони гирду атрофи худ дар наздикии метрои Савёлская Москав як корхонаи қалбакӣ низ доранд, ки кирдорҳои таъмаҷӯӣ бисёртар он ҷо рух медиҳанд. дар итоми худ ахборком менависад, ки гӯё Назаров ва нафарони наздик ба ӯ чанд соҳибкори муқими тоҷикро таҳдид кардаанд, ки агар пора надиҳед, бо забони ахборком ки навиштааст доля надиҳед, бар зидди онҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз мекунанд ва онҳоро ба ҷараёни мамнӯи салафия муттаҳам мекунанд. ҳамчунин бо роҳи таҳдид гӯё полковник Назаров ва аъзоёни гурӯҳи ӯ аз як тоҷири тоҷик 350 000 рубл, аз дигаре 500 000 ва аз сеюмин, ки тиҷорати калон доштааст, тавонистанд 1 200 000 рубл маблағ гирад. мегузарем ба хабарҳои дигар. шӯрои уламои Тоҷикистон дастур додааст, ки ҳама намози ҷамоат дар масҷидҳо ба истиснои маросими дафн муваққатан боздошта шавад. шӯрои уламо аз шаҳрвандони ҷумҳурӣ даъват кардааст, ки муваққатан аз омадан ба намози ҷамоат худдорӣ конанд. ин муроҷиат рӯзи чаҳоршанбе 4 март дар ҷаласаи шӯрои уламои маркази исломии Тоҷикистон қабул шудааст. дар муроҷиатнома гуфта мешавад, ки қарори раёсати шӯрои уламо ба ҳадисҳои паямбари ислом, тавсияҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон асос ёфтааст. шӯрои уламо аз имомони масҷидҳо ва ҷамоатхонаҳо даъват карданд, ки ин паёмро ба диққати намозгузорон расонанд. барои пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ ва муҳофизат кардани шаҳрвандон аз сирояти коронавирус, мо аз шумо даъват менамоем, ки муваққатан аз намози ҷамоат дар масҷидҳо, аз ҷумла дар ибодатхонаҳо, масҷидҳои панҷвақта ва хонаҳои ҷамоатӣ ба истиснои намози ҷаноза худдорӣ намоед, омадааст дар хабари шӯрои уламо. қаблан хабар дода шуда буд, ки шӯрои уламои Тоҷикистон бинобар таҳдиди паҳншавии коронавирус дар ҷумҳурӣ ҷаласаи фаврӣ даъват кардааст. дар ҳамин ҳол, дар пайи андешидани чораҳои пешгирикунанда оид ба паҳншавии коронавирус, вазорати маориф ва илми Тоҷикистон тавсия додааст, ки муваққатан хонандагону донишҷӯён ва унвонҷӯён аз иштирок дар озмуну маҳфилҳои байналмилалӣ худдорӣ кунанд. хадамоти матбуотии вазорати маориф ва илм иттилоъ додааст, ки дар ин як ситоди дохилии мубориза бо коронавирус таъсис ёфтааст, ки онро худи вазир сарварӣ мекунад. طبق نقشه کاری به همه مؤسسه‌های تعلیمی سپارش داده شده است که در مؤسسه‌ها گیگین را رعایت کنند و توصیه داده شده است که مواد ضد ویروسی را خریداری و استفاده کنند. قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند که وزارت معارف و علم در همه مؤسسه‌های تعلیمی پوشیدن نقاب‌ها را توصیه داده است، اما خدمات مطبوعاتی این وزارت گفته است که آنها چنین توصیه نمی‌دهند.
ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان امروز 4 مارس فرمان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1993 2002 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی را به امضا رسانیدند. طبق فرمان خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند ماه‌های اپریل می سال 2020 از صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های مدافع گراجدانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، بریگاد پاسبانی کننده سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و بتالیون کشاورزی یگانتی تأمینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به احتیاط رخصت داده می‌شوند. در ماه‌های اپریل می سال 2020 شهروندان جنسی مرد جمهوری تاجیکستان که به سن 18 رسیده‌اند، اینچنین شهروندان کلانسال که برای تأخیر و یا از خدمت حربی سبب آزاد شدن را ندارند به صف قواهای مسلح تاجیکستان دعوت کرده می‌شوند. در فرمان به وزارت مدافع تاجیکستان رئیسان کمیسی‌های دعوتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌ها شهر دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه‌ها سپارش شده است که دعوت شهروندان را توسط انتخاب دقیق دعوت شدگان به نیروهای سرحدی، گواردیای ملی و قواهای مخصوص با نظر داشته خصوصیت‌های خدمت در قسم‌های نظامی جلب نمایند. ادامه خبرها. حکومت جمهوری تاجیکستان به وزارت مالیه دستور داده است که در همکاری با دیگر وزارت و اداره‌های کشور برای کم کردن قرض کارخانه‌های بزرگ دولتی چاره‌های تأخیرناپذیرنده شد. قرار دخلدار حکومت در اول ماه فوریه سال روان قبول شده بود. در بین کارخانه‌هایی که عهده‌داری‌های مالیوی و قرضی آنها زیاد می‌باشند این شرکت برق تاجیک، جمعیت سهامی گشوده شرکت آلومینی تاجیک، جمعیت سهامی گشوده فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، جمعیت سهامی گشوده تاجیک ایر، کارخانه واحد دولتی روی آهن تاجیکستان می‌باشد. قرض کارخانه‌ها و بعضی تشکیلات تا به حالت 1 اکتبر سال گذشته بیش از 64.6 میلیارد سومانی یا کمی بیش از 6.6 میلیارد دلار را تشکیل داده است. حصه کارخانه‌ها و تشکیلات زیان‌آور در عموم 28.5% را تشکیل می‌دهد. کلانترین شرکت قرضدار در تاجیکستان این شرکت برق تاجیک است. تا سال 1 ینور سال جاری قرض شرکت 26 میلیارد سومانی تقریباً 2.7 میلیارد دلار را تشکیل داده است که از شماره 21 میلیارد سومانی به لایحه‌های سرمایه‌گذاری تطبیق شونده در ساحه برق راست می‌آید. از لایحه‌های مذکور 25 تا شبکه به انجام رسیده شده، 13 تا دیگرش اجرا نگردیده است. این شرکت 5 میلیارد سومانی باقی مانده از دو نیروگاه برقی آبی سنگتوده و اوریون بانک قرضدار میباشد. مقامات ضد انحصاری تاجیکستان ستاد عمل کننده اضطراری تأسیس داده نقشه چاره‌بینی‌ها را برای پیشگیری پنجشنبه کرونا ویروس تصدیق کرده است. این تدبیرها برای تأمین دستورهای دخلدار پرزیدنت کشور اندیشیده شدند. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ستاد مذکور را معاون یکم سردار خدمات ضد انحصاری دلشاد مظفرزاده رهبری می‌کند. نقشه‌ای که این خدمات تصدیق کرده است از نظارت توازن نرخ محصولات نیاز اولیه و مال‌های وارداتی تا به نقاب‌های طبی، مجموعه کمک اولیه طبی و محلول‌های بی‌ضررگردانی ضد ویروس‌ها را در بر می‌گیرد. اینچنین در یک جایگی با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر وزارت و اداره‌ها در بین فروشندگان و استعمال کنندگان چاره‌بینی‌ها اوید به بلند برداشتن آگاهی اوید به پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس در نظر داشته شده است. غیر از آن به نقشه گرفته شده است که در بین فروشندگان چاره‌های آگاهسازی را با مقصد پیشگیری بالاروی نرخ مال‌هایی که به جمهوری از بعضی کشورها وارد می‌شوند راه‌اندازی نمایند. باید قطع کرد که با مقصد پیشگیری پنجشنبه کرونا ویروس تاجیکستان روابط نقلیاتی را با چین و ایران که از شریکان اساسی تجارتی جمهوری محسوب می‌شوند موقتاً قطع نموده است.
روسیه صادرات نقاب و پخته‌های طبی را ممنوع اعلام کرد. محدودیت تا 1 ایون سال 2020 عمل می‌کند. چنین داکه، پخته، لباس محافظت کیمیاوی، دستپوش‌های طبی و دیگر محصولات‌های کمک اولیه طبی نیز در رویخط ممنوع صادرات قرار گرفتند. در این باره حکومت فدراسیون روسیه قرار به تصویب رسانیده است. در قرار آورده شده است که چنین محدودیت عاید صادرات کمک‌های بین‌المللی و شهردوستانه روسیه و دیگر دولت‌ها تطبیق نمی‌گردد. نظارت اجرای قرار مذکور به ذمه وزارت صنعت و سودای روسیه گذاشته شده است. در نیمه ماه فوریه سال جاری خدمات فدرالی ضد انحصاری روسیه نرسیدن نقاب‌های طبی، دستپوش‌ها و داکه را در داروخانه‌های شهری مسکو، ولایت‌های ولادیمیر، ایرکوتسک، منطقه شهر آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. امروز چهارشنبه 4 مارس 2020 سال است. خبری در پای اتهام اخبارکام سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در صحیفه رسمی خود در فیسبوک نوشته است که خبری بدون دلیل و واقعیت انتشار نمودن سازمان اخبارکام زیر سوال‌های وابسته به حالت گرفتن منزل حکومت بودوگوش در قلمرو فدراسیون روسیه به رسمیت درآورده حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت 2023 و از خود گرفتن مزد مهنت از کارگر در سفارت تاجیکستان در روسیه نفر با مناسب نظر کار نمی‌کند. چنین منظم و یا مراجعت و گذاشتن خط سرحدی دولتی برای مقام به صفت معاون سفیر در امور اقتصادی برای فعالیت دیپلمات‌ها در واتساپ با شماره 8965 151 04 در نمایندگی دیپلماتی موجود نیست. ضمن حالات انتشار معلومات به اساس از طریق برنامه که بارکام بار اول شده نمی‌شود. سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در صورت تکرار شدن تهمت و انتشار معلومات به اساس جهت حمایت شأن مشرف خود در اساس حقوق و معیارهای بین‌المللی چاره‌های ضروری خواهد اندیشید. آورده شده است در صفحه فیسبوکی سفارت تاجیکستان در روسیه. یادآور می‌شویم که 1 مارس سال روان رسانه اخبارکام خبری نشر شد که گویا در سفارت تاجیکستان در روسیه نفر با نسب نظرف در وظیفه معاون سفیر در امور اقتصادی فعالیت می‌کند که این نفر افسر امنیتی بوده با هر راه و واسطه به صاحبکاران تاجیکی در حدود روسیه خصوصا در مسکو فعالیت می‌کنند تاثیر رسانیده از آنها مبلغ‌های معین می‌گیرد. همچنین علاوه شده است که گویا نظرف با چند از نفران گرد و اطراف خود در نزدیکی متروی سابیلسکای مسکو یک کارخانه خلبکی نیز دارند که کردارهای طعمه‌جویی بسیارتر آنجا رخ